వెల్కమ్ టు బాహువు న్యూస్. ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్. దేశంలోనే అందమైన నగరంగా విశాఖకు పేరుంది. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు. మేము కేవలం సిఐఐ సమ్మిట్ను మాత్రమే నిర్వహించడం లేదు, దీని ద్వారా ఓ విజన్ను తీసుకొస్తున్నాము. కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు. ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన అనుమతుల్లో వేగం ఉండాలి అనేది వారి ఆలోచన. నారా లోకేష్. రాజకీయాల్లో గెలుపోటములు సహజం. జూబ్లీహిల్స్ ఓటమిపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ స్పందన. అనకాపల్లి జిల్లాలో దేవాలయాల హుండీలను పగలగొట్టి చోరీలకు పాల్పడిన 4 యువకులను అరెస్ట్ చేసిన చోడవరం పోలీసులు. అనకాపల్లి తిమ్మరాజపేటలో స్కూల్ స్విమ్మింగ్ పూల్లో పడి విద్యార్థి మృతిపై బంధువులు తీవ్ర ఆరోపణలు. దేశంలోనే అందమైన నగరంగా విశాఖకు పేరు ఉందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. విశాఖలో జరుగుతున్న సిఐఐ భాగస్వామ్యం సదస్సులో ఆయన మాట్లాడారు. ఈ సదస్సుకు 72 దేశాల ప్రతినిధులు వచ్చారన్నారు. దేశానికి గేట్ వేలా ఆంధ్రప్రదేశ్ మారుతుంది అని అన్నారు. Nearly 76 international experts are going to discuss on various subjects. According to me, learning and de-learning is a continuous process. World is moving very fast. Sometimes what you learned yesterday, it is irrelevant today. And also technology breakthroughs have come in a big way. So here we can offer to you in Andhra Pradesh. It is also another important issue I want to place before you. All 62 countries you attended here, your trade delegations are here. If you can invest in India, in turn, if you, all of us, even from India, will invest in different countries. That is the biggest harmony we can establish. We can understand each other, we will respect each other, and also in future we will live together. According to me, today we are seeing geopolitical situations. Even to maintain harmony, this is one way all of us has to work together. Even there are developing countries, there are developed countries, even small countries are doing extremely well. Even Singapore, even Dubai, their population is very small, but their best practices and also their achievements, if you can see, yes, recently I was in Dubai. They are planning very soon, within 1 year time, drone taxis. That is how things are happening. Even Singapore, from the beginning, they are helping us so many things. Even Amaravati master plan, they have planned extremely well. So these are all the best practices we can learn each other for global good and also mutual benefit. ఈ రోజు మేము కేవలం సిఐఐ సమ్మిట్ ను మాత్రమే నిర్వహించడం లేదని, దీని ద్వారా ఓ విజన్ ను తీసుకొస్తున్నామని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు చెప్పారు. కొన్నేళ్ల క్రితం ఎలాంటి దిశానిర్దేశం, విజన్ లేకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇబ్బందులు పడింది. ఇప్పుడు రాష్ట్రం గురించి ప్రపంచం మొత్తం మాట్లాడుతుంది అని చెప్పారు. Situation couple of years back where Andhra was not having any sense of direction, no sense of purpose, no sense of vision, to be here right now where Visakhapatnam and Andhra Pradesh have been the talk of not just the nation but the talk of the world, it fills me with immense pride to be here. And it almost seems like a miracle. And miracle was bound to happen when 2 of the greatest leaders this country has ever seen have come together. One, the Honorable Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi ji, who is spearheading India into a great sense of pride and a great sense of nation building and inspiring 140 crore people of the country to build Viksit Bharat by 2047, and one who is amongst us, the inspiring, ever-inspiring leader, not just for political leaders or young leaders, but for businessmen, for people from all across all sectors of life, all walks of life,
that is our Honorable Chief Minister Shri Chandrababu Naidu Garu. And under the visionary leadership of Chief Minister Nara Chandrababu Naidu Garu, Andhra Pradesh is reclaiming its rightful place as India's innovation frontier. He is a leader who doesn't just govern for the present, he engineers the future. He has always believed that governance must run at the speed of technology and that development must always outpace politics. It was his foresight that created Cyberabad much before India began speaking of IT revolution. Today that same foresight is shaping up Amaravati, same foresight is shaping up Rayalaseema and Uttarandhra into a new triangle of growth, inclusion and global investment. And he is not alone in this mission. Working shoulder to shoulder with him is a leader of intellect, energy and empathy, which is our own young and dynamic Minister Shri Nara Lokesh Annagaru. And he represents a new generation of politics which is data-driven, outcome-focused and deeply grounded in cultural values. His clarity of thought and speed of execution are transforming how government interacts with citizens and investors alike. Under his leadership, our digital infrastructure and the startup ecosystem and skilling platforms are evolving not year by year, but week by week. We are also strengthened by the integrity and emotional connect of our Deputy Chief Minister Pawan Kalyan Garu, a leader who reflects the voice and hope of the people. And overarching all of this is the guiding vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, a leader who has redefined how the world perceives India. The most popular leader with a strong and decisive leadership and with clarity on conviction on how India should be viewed by the 2047. Viksit Bharat 2047 is not a challenge before the country, but it is unlimited amount of opportunities that are there with us. And today Andhra Pradesh is reaping out all the opportunities that are presented in front of us. That is the power of double engine Sarkar. When the state government and central government with unity and clarity and conviction, they all come together. The strength that is shown today in the Andhra Pradesh. Friends, when you invest in Andhra Pradesh, you're not just investing in a state, but you're investing in a mindset of speed where approvals move faster than ambitions, a mindset of trust where policy doesn't change with politics but with purpose, and a mindset of excellence where we don't compete with other states, we compete with the world. And this mindset isn't just philosophy, it is performance driven. Because in Andhra Pradesh, we don't announce intentions, we announce outcomes. In the last few months alone, we have moved faster than most economy moves in years, cleared major infrastructure projects worth thousands of crores from Bhogapuram International Airport to Amaravati Capital Works, launched digital single window systems that reduce approvals from 90 days to under 21 days, and also fast-tracked many projects which are not only for what is for the future, but which are going to be the game changer. గత ఏడాది నేను వేల మంది వ్యాపారవేత్తలు పెట్టుబడిదారులను కలిశాను. ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన అనుమతుల్లో వేగం ఉండాలి అనేది వారి ఆలోచన. ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వంలో అదే చేస్తున్నామని మంత్రి నారా లోకేష్ చెప్పారు. విశాఖలో జరుగుతున్న సిఐఐ సమ్మిట్ లో నారా లోకేష్ మాట్లాడారు. 30th CII Partnership Summit and my mentor Piyush Goyal Garu, and to the dignitaries on the dais, off the dais, a very good morning. It is a privilege to welcome you to Visakhapatnam, a city where hills meet the sea, where ideas lift off. Andhra Pradesh is proud to host the CII Partnership Summit 2025 at a time when India is emerging as the world's growth engine. Quite a few people ask me why they should consider Andhra Pradesh as their destination, as their home, and I only give them 3 clear reasons. First, we have a leadership with a clear track record. It is none other than our Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. Politicians have an opportunity to create one legacy, but people of my state have been kind to give him another opportunity to create a second legacy, and that legacy is what we see today in front of us, which is Amaravati and Visakhapatnam. The second reason you should consider Andhra Pradesh is, of course, our speed. Friends, we live in a fast-changing world where markets, regulations, and technology keep evolving. I have met thousands of investors and corporates in the last 1 year. The single most important requirement for a company is speed.
They expect the same speed from governments. This speed needs to be a mission. We need to grant land, permits, approvals, incentives with a speed that the project can take off and serve the markets. And to all the industrialists who are here in the audience, we will beat your company's speed here in Andhra Pradesh. And the third reason why you should invest here in Andhra Pradesh is what I call the double engine bullet train government. Under the leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and our Honorable Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu garu, once we shake hands, it is no longer your project, it is our project. We are willing to work with Government of India to create reforms, to bring about reforms, changes in regulations that will ensure that your business not only succeeds but thrives in our great country called India. So I'd like to thank all of you for giving us this wonderful opportunity to host you. Please take time off to explore what Visakhapatnam has to offer. And I would once again like to thank Piyush Goyal ji for his continued mentorship to me. And I look forward to working together with him to make Andhra Pradesh a రాజకీయాల్లో గెలుపు ఓటమిలు సహజం అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. ముందుకు పోదాం, కార్యకర్తలు సన్నద్దం కావాలి, మరింత బలంగా పనిచేద్దాం, కేసీఆర్ ను మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యే వరకు శ్రమిద్దామని అన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి గెలుపొందారు. ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ మాట్లాడారు. పోరాటం కూడా చేసినారు. చివరి రోజు మరి ఏ రకంగా వారు పోరాడినారో మీరందరూ కూడా చూశారు. వారికి కూడా నా అభినందనలు. ఎందుకంటే కొత్త అభ్యర్థి అయినప్పటికీ ఎక్కడా కూడా ప్రత్యర్థి, ముఖ్యంగా అధికార పార్టీ అయినప్పటికీ, అధికార యంత్రాంగం మొత్తం ఉన్నప్పటికీ వారు కూడా మొక్కవోని ధైర్యంతో కొట్లాడినారు. సునీత గోపీనాథ్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు. అట్లాగే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మరి ఓటేసిన జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలకి మరి చివరి ఓటింగ్ శాతం ఇంకెంత తెలియదు, బట్ చాలా గణనీయంగా గౌరవప్రదంగా మా పార్టీకి కూడా ఓట్లు వచ్చినాయి. మరి మాకు ఓటేసిన జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలందరికీ కూడా పేరు పేరున వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు. సరే, సహజంగానే ఒక రాజకీయ పార్టీగా ఎన్నికల్లో దిగినప్పుడు గెలుస్తామనుకొని దిగుతాం, గెలుస్తామనుకొని కొట్లాడతాం, గెలవాలని కొట్లాడతాం, అట్లనే కొట్లాడినాం. గత 2 ఏళ్లుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీగా తన పాత్రను అద్భుతంగా పోషించింది. ప్రజా సమస్యలను మరి కేంద్రంగా చేసుకొని ప్రజల వాదనను, ప్రజల వేదనను ఇవాళ ప్రభుత్వం ముందు పెట్టడంలో, అది శాసనసభలో అయితేనేమి, ప్రజాక్షేత్రంలో అయితేనేమి, సోషల్ మీడియాలో అయితేనేమి చాలా బలంగా బీఆర్ఎస్ పనిచేస్తున్నది. మా పని ఇట్లాగే భవిష్యత్తులో కూడా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ ఉప ఎన్నికల్లో కూడా మేము నిజాయితీగా కొట్లాడినాం. ప్రజా సమస్యలనే కేంద్ర బిందువుగా చేసుకొని, ప్రజలనే ఎజెండాగా చేసుకొని ఎన్నికల్లో డెఫినెట్గా చిత్తశుద్ధితో, నిజాయితీగా మేము కొట్లాడినాం. మీకు తెలుసు ఎట్లా ఎన్నికలు జరిగినాయి కూడా అందరు చూసినారు, నేను చెప్పక్కర్లేదు ప్రత్యేకంగా. మరి మొత్తం ఎన్నిక ప్రచారం ముగిసేదాకా ఎట్లా జరిగింది, ప్రతి సర్వేలో కూడా బీఆర్ఎస్ గెలుస్తుందని ఎట్లా చెప్పింది, ఆ తర్వాత ఆఖరి 3 రోజులు ఏం జరిగింది, ఇదంతా ప్రజలు చూసినారు. కానీ అందులోకి పోను, అవి చెప్పను. కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ఈ ఎన్నిక డెఫినెట్గా మరి మాకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది, కొత్త బలాన్ని ఇచ్చింది. ఎందుకంటే మరి స్పష్టంగా ప్రజలు ఒక తీర్పు ఇచ్చారు. ఈ రాష్ట్రంలో ప్రత్యామ్నాయం కేవలం బీఆర్ఎస్ మాత్రమే. ఇంకా అది అందులో అనుమానమే లేకుండా ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే పనిచేస్తుందో వారికి ప్రత్యామ్నాయంగా పోరాడుతున్న ఒకే ఒక్క పార్టీ బీఆర్ఎస్ అనే మాట స్పష్టంగా ప్రజలు చెప్పారు. డెఫినెట్గా దాన్ని కూడా మేము మాకు ఒక సానుకూల అంశంగానే తీసుకుంటా ఉన్నాం. సరే, ఇక ఈ ఎన్నికల్లో ఏ రకంగా అధికార యంత్రాంగం మోహరించింది, ఏ రకంగా వారు పనిచేశారు, ఇవన్నీ కూడా మీ కళ్ళ ముందున్నాయి. నేను వాటి విషయంలోకి ఎక్కువగా పోను. 2014 నుంచి 2023 మధ్యన కూడా చాలా ఉప ఎన్నికలు మన రాష్ట్రంలో జరిగినాయి. దాదాపు 7 ఉప ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఈ 7 ఉప ఎన్నికలు పాలేరు కానీ, నారాయణ ఖేడ్ కానీ, హుజూర్ నగర్ కానీ, దుబ్బాక కానీ, నాగార్జున సాగర్ కానీ, హుజూరాబాద్ కానీ, మునుగోడు కానీ, ఈ అన్ని ఉప ఎన్నికల్లో మీరు ఆ రోజు కనుక గమనించినట్టయితే అప్పటి ప్రతిపక్ష పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ, ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ, ఒక్క ఉప ఎన్నికల్లో కూడా గెలవలేదు. 7 ఉప ఎన్నికల్లో మేము దాదాపు అన్ని గెలిచాం, దాదాపు 5 గెలిచాం, ఒక 2 ఓడిపోయాం అంతే తప్ప మరి ప్రతిపక్షంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆనాడు ఒక్క ఉప ఎన్నికల్లో గెలవకపోయినా చివరికి మళ్ళీ 2023 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వారు విజయం సాధించారు, గవర్నమెంట్ కూడా ఫామ్ చేశారు. అట్లాగే మధ్యలో జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు వస్తే కూడా, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కూడా మరి ప్రతిపక్షంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆనాడు
కేవలం 1-2 కార్పొరేటర్ సీట్లు వచ్చిన విషయం కూడా ఒక్కసారి గమనంలోకి తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. అట్లాగే ఈ ఎన్నికల్లో ముఖ్యంగా ప్రజల తరపున వాదన బలంగా అనకాపల్లి జిల్లాలో దేవాలయాల హుండీలను పగలగొట్టి చేరులకు పాల్పడిన 4 యువకులను చోడవరం పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మొత్తం 26 కేసుల్లో నిందితులకు గుర్తించిన వారిలో ఒకరు మేనేజర్, 3 మైనర్లు ఉన్నట్లు ఎస్సీ తూహెన్ సిన్హా తెలిపారు. టెక్నికల్ ఎవిడెన్సెస్ కూడా గ్యాదర్ చేసి ముద్దాయిని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మనకి గౌరీపట్నం జంక్షన్ దగ్గర మార్నింగ్ టైంలోనే వద్దాడి టు చోడవరం వచ్చినప్పుడు ఈ 4 ముద్దాయి మనకి దొరికారు అండ్ వీ హ్యావ్ అరెస్టెడ్ దెమ్. వాళ్ళకి డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ ఒక దొరబాబు కాలనీ వద్దాడి విలేజ్ బుచ్చేపేట మండలం నుంచి ఒక 20 years old అబ్బాయి, ఇంకా 3 జూవెనైల్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా సేమ్ విలేజ్ వద్దాడి విలేజ్ బుచ్చేపేట మండల్. ఒక 16 years అబ్బాయి, 14 years అబ్బాయి, ఇంకా ఒక 16 years అబ్బాయి పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళకి ఫర్దర్గానే ఇంటరోగేషన్ చేసుకుంటే, ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటే టోటల్ 26 కేసెస్లోనే వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. చోడవరం పోలీస్ స్టేషన్ 2, బుచ్చేపేట పోలీస్ స్టేషన్ 11, వీమాడుగుల పోలీస్ స్టేషన్ 9, చీడికాడ పోలీస్ స్టేషన్ 2 అండ్ దేవరాపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ కూడా 2. ఇది ఇన్ టోటల్ మనకి 26 కేసెస్లో మనకి రికవరీ కూడా చేయడం జరిగింది. 10.32 grams గోల్డ్ మనం రికవర్ చేయడం జరిగింది. 26 తులా సిల్వర్ రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా 44,218 రూపీస్ క్యాష్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం అన్ని ప్రొసీజర్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కోర్టు నుంచి ఆర్డర్స్ తీసుకుని ఈ రెస్పెక్టివ్ టెంపుల్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవడానికి కూడా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. ఈ మంచి పని కోసం నేను అడిషనల్ ఎస్పీ క్రైమ్స్ మోహన్ రావు గారు, ఎస్డిపి అనకాపల్లి శ్రావణి గారు, సిఐ చోడవరం, ఎస్ఐ చోడవరం అండ్ టీమ్కి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను, అప్రిషియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ మీడియా ఫ్రెండ్స్ మాధ్యమంతోనే మనం పబ్లిక్ని కూడా ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నాను. ఎప్పుడైనా మీరు విలేజ్ నుంచి లేకపోతే మీ హౌస్ నుంచి ఎప్పుడైనా ఫెస్టివల్స్ కోసం బయటకి వెళ్తున్నారు, లేకపోతే వేరే ఊరికి వెళ్తున్నారు, ఆ టైంకి LHMS మనకి లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, ఒక మంచి సిస్టమ్ ఏపీ పోలీస్ ద్వారా మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాము. స్పెసిఫిక్గానే 112 కాల్ చేసి అది రిక్వెస్ట్ పెట్టవచ్చు. రిక్వెస్ట్ పెట్టిన తర్వాత మన వాళ్ళు వచ్చి మీ ఇంటిలోనే ఈ LHMS డివైసెస్ అన్ని సెటప్ చేసుకుంటారు. ఎటువంటి దొంగతలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే ఇప్పుడు మనకి డైరెక్ట్గానే అలర్ట్ వచ్చేస్తుంది. అట్ ద సోర్స్ మనం అది ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాము. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మన ఏపీ పోలీస్ తరఫు నుంచి, అనకాపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ తరఫు నుంచి కూడా రెగ్యులర్ బీట్స్, పెట్రోలింగ్ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది 112 కాల్స్కి కూడా క్విక్ రెస్పాన్స్ టీమ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. సో విదిన్ 5 minutes ఇన్ టౌన్ ఏరియాస్ అండ్ విదిన్ 10 minutes ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్కి మన 112కి రెస్పాన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాము. సో అది ఎక్కువగానే యూజ్ చేసి మనకి కూడా సహకరించాలి, సో దాట్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ ఆల్ దీస్ ప్రాపర్టీ క్రైమ్స్ ఫ్రమ్ అకరింగ్. లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, మనకి లాస్ట్ 1 year, 1.5 years సుమారుగా 3,000+ CCTV కెమెరాస్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ 600+ లొకేషన్స్లో ఇక్కడ లైటింగ్స్ తక్కువగానే ఉంటాయి, అక్కడ కూడా స్ట్రీట్ లైట్స్ కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్తో పాటు కోఆర్డినేట్ చేసి మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో దాట్ వీ కెన్ రిడ్యూస్ ద క్రైమ్స్ ఇన్ దోస్ ఏరియాస్. ఇప్పుడు కూడా అనకాపల్లి తిమ్మరాజపేటలో స్కూల్ స్విమ్మింగ్ పూల్లో పడి విద్యార్థి మృతిపై బంధువులు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. సాయంత్రం 6 గంటలైనా బిడ్డ ఇంటికి రాకపోవడంతో పాఠశాలకు వెళ్లి చూశామన్నారు. స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఒంటిపై బట్టలు లేని స్థితిలో బాలుడు విగతజీవిగా కనిపించాడని కన్నీరు మున్నీరు అయ్యారు. నేను ఇక్కడ బాబుని చదివించాను సార్. నేను అక్కడ బాగా చదవలేదు కానీ ఇక్కడ స్కూల్లో బాగున్నదంటే, ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ బాగున్నదంటే ఇక్కడ చదువుతున్నాను సార్. ఉదయం వెళ్ళి సాయంత్రం 6 గంటలకల్లా వచ్చేస్తారు సార్. 6 గంటలకు వచ్చేస్తే బాబు రాలేదు సార్. బస్ డ్రైవర్ కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు సార్. బాబు బస్సు ఎక్కలేదు, ఏటనగానేది కూడా మనకి చెప్పలేదు సార్. ఆ స్కూల్ యజమానికి ఫోన్ చేస్తే ఒకరు కూడా మనకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు సార్. ఏటి కూడా ఎవరో ఫోన్ చేసి చెప్పలేదు. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ వైట్ షర్ట్ వేసుకున్నా ఉన్నాడు, వాళ్ళ అన్నయ్య తమ్ముడో నాకు తెలియదు, అతను ఉన్నాడు. తర్వాత 4-3 మాస్టర్లు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా మనకి చెప్పలేదు సార్. చెప్పకుండా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఎస్కేప్ అయిపోయారు సార్. ఈ 4 మాస్టర్లు వీడు మాత్రం 4 తగిలేయండి.
నేను చెప్పాను, నేను ఉన్న మాట చెప్తున్నాను. నేను నా కష్టం కొద్ది, నా బాధ కొద్ది మీరు మాట్లాడమన్నా మాట్లాడుతాను, నేను ఏం చేయమన్నా చేస్తాను. నాకు చాలా బాధ అనిపించింది సార్. నేను స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర అనుమానం వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళాను సార్. అక్కడికి అనుమానం ఇచ్చింటే అక్కడ చచ్చిపోయి అన్నాడు. ఒంటి మీద బట్టలు లేదు సార్. మీద ఏమన్నా చేశారా? ఆ బాబు మీద వేసాడు, బాబు మీద ఫీజు కట్టకపోతే ఒక్క రోజు లేట్ అయితే బాబు నిలబెట్టాడు. అలాంటిది ఎన్ని బాధలు పడినాయి చదువుతున్నాను, అలాంటిది ఎన్ని కష్టాలు పడి. నాకు ఏంటి, నాకు ఏం చేయగలరు? పోలీసు వాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చి రెస్పెక్ట్ లేదు. ఎంఆర్ఓ గారు ఏం చేస్తాను అంటున్నారు, 10 నిమిషాలు అంటున్నారు. ఈ అందరినీ పోలీసు వాళ్ళు అందరినీ ఖాళీ చేసి మనం నాకు ఎలా మంచిలో ఉన్న ఇమేజ్ ఏంటన్నది నేను ఎక్కడ చూపిస్తాను. మళ్ళీ నా కాళ్ళ మీద వచ్చి పడకపోతే నేను మళ్ళీ మిస్సింగ్ చేసుకొని ఎలమంచిలో తిరుగుతాను. ఖాళీ చేసి మన పోలీసు వాళ్ళందరినీ, ఎంఆర్ఓ గారిని, పోలీసు వాళ్ళు, విఆర్ఓ గారిని మొత్తం ఎవరు కూడా ఇక్కడ ఉండకూడదు. నేను 10 నిమిషాల్లో మళ్ళీ అక్కడ రప్పించే నా కాళ్ళ మీద పడేలా చేస్తాను. ఎంత యజమానం అన్నా సరే నేను అది కూడా నేను చెప్తున్నాను సార్. నేను చాలా బాధలు పడి, నేను చాలా కష్టాలు పడుతున్నాను సార్. బుద్ధి లేదు ఎందుకు సార్? ఎందుకు ప్రయోజకులు చేసి నేను పడ్డ బాధలు వాళ్ళు పడకూడదనే కదా. వీళ్ళు ఏంటి ఇష్టం వచ్చినట్టు స్విమ్మింగ్ పూల్ ఎందుకు సార్? ఇదికి స్విమ్మింగ్ పూల్ ఎందుకు? పెద్ద పెద్ద కాలేజీలోనే స్విమ్మింగ్ పూల్ ఎందుకు సార్ అది? ఉందండి అంటే ఒక బాబు 2:30-3 గంటలు జరిగితే ఆ సంఘటన 4-6-7 గంటల దాకా తల్లిదండ్రులకి వాళ్ళు నేరుగా వచ్చేవారు కూడా చెప్పలేదంటే యాజమాన్య నిర్లక్ష్యం ఎంత ఉందో ఇదవుతుందండి. ఒక మనిషి ప్రాణాలు ఎంతో వాళ్ళు మధ్యతరగతి కుటుంబం అయినప్పటికీ ఉన్నత చదువులు చదివించాలండి. అధిక ఫీజులు అయినప్పటికీ కూడా, ఎంతో భారం అయినప్పుడు కూడా ఒక 40 కిలోమీటర్ల దూరం నుండి స్కూల్లో ఇక్కడ జాయిన్ చేయడం జరిగింది. పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుందండి. కానీ ఈ యాజమాన్య నిర్లక్ష్యం వల్ల ఆ పిల్లల భవిష్యత్తుని నాశనం చేశారండి. భవిష్యత్తులో ఇలా వదిలేసినట్లయితే చాలా మంది పిల్లలు కూడా ఇది ఇక్కడ వ్యాపారం చేస్తున్నారండి. నిజంగా క్వాలిటీ విద్య అనేది లేదండి. కలెక్టర్ గారు ఎంత తక్షణమే స్పందించి గత 5 సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడ ఫీజు ఏ విధంగా వసూలు చేస్తున్నారు, ఫ్యాకల్టీ ఏ విధంగా ఉంది, ఒక చిన్న పిల్లోడిని స్విమ్మింగ్ పూల్లో వేశారంటే 2-3 కోచ్లు ఉన్నారండి. అంటే ఒకరైతే అందరిని చూడలేరు. కానీ మొదటి బ్యాచ్ పిల్లోడినే 3వ బ్యాచ్ వరకు చూడలేదటండి. ఆఖరికి తల్లిదండ్రులు వచ్చి పిల్లోడిని డెడ్